من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने आपड़ा बधोने एक थोड़ा टाइम ने समय माटे आ दुनिया अंदर मोकल्या छे। ये तो अपनी ना समझी अने अपनी ना आकिबत अंदेशी से कि आपणे एने बहु लोभी उमर अने लोभो आयखो समझी अने दुनिया अंदर लोभा लोभा पलान लोभी लोभी उम्मीदों एना चक्कर में आपणे जिंदगी गुजारी रहेला छीए अने एनुं नुकसान ये थई रहेलुं छे कि जे मकसद माटे अल्लाह ने आपणोने मोकल्या छे ये मकसद थी आपणुं ध्यान हटी रहेलुं छे। अगर आवी ज रीते आखो गुजरतुं रह्युं, जिंदगी बर्बाद थती रही, हाल एनी बर्बादी आपणोने नहीं देखाय, कारण के रहवा माटे घर से, खावा माटे खावा से, पहेरवा माटे लुगड़ुं से, जरूरत पूरी करवा माटे कोईना पण शेती से, धंधो से, कारोबार से, नौकरी से, એટલે એનું નુકસાન આપણને હાલ નહીં દેખાય, પણ જાણે ઓશ મેકા હે અને આ બધા કાચા દોરડા બધા તૂટી જાય, સહારા બધા હટી જાય અને આપણે કબરના અંદર જાણે લોકો આપણને ઉતારશે, એ વખત એનું ભયાનક નુકસાન આપણે હોમે આવશે, પણ એનું વળતર આપણા પણ કોઈ નહીં હોય। दुनिया अंदर माणस शियाळानी सीजन गफलत में गाड़ी नाखे तो आवतो शियाळो फेर आवशे, उनाळानुं वावेतर न करे तो आवता उनाळामां फेर एने मोको मळशे, पण आ दुनियानी जिंदगी ने गफलतनाथी गुजारी नोशी जे जिंदगीना अंदर आखरतनुं वावेतर करवानुं हतुं अने पोतानी आखरत बनाववानी हती, गफलत थई जई अने मौत आई जई, तो आगळनी बधी मंजिलो, पहली मंजिल सकरात नहीं, सकरात अने मौतनो टाइम ये तो मरवा वाळाने खबर पड़े छे कि सकरात शुं छे। आदमी मरी रहेलो छे, बૈરું ઊભું રોવે છે, બૈરું सकरातनुं छे, शोहर ઊભો ઊભો रोवे छे, रिश्तेदार भोयडू एनो तो खबर ज नथी कि आ मरवा वाळानी शुं हालत छे, ये बधुं गैबनुं छे। अगर जिंदगी गफलत में गुजारी से, दुनियाना मकसद बनाई, पोतानी दुनिया सजावी, पोतानी दुनिया आबाद करवी, पोतानी मर्जी प्रमाणे जीवन गुजारवू, न अल्लाहना अहकामातनी रियायत, न शरीयतनी कोई परवाह, न प्यारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना पाक तरीकों की कोई रियायत, तो आखू तो गुजरी जाए। जेवी बरफनो टुकड़ो से तमे रस्ता पर मूकशो तो ओगळवानो छे, कोई वाहन मूल्य हो तो ओगळवानो छे। जिंदगी गुजरी रहेली छे, गुजरी जाए, पण सकरात फजाइल अमालनुं आपणे ओगळीए छे कि मौतना टाइम पर एटली तकलीफ थाय छे कि कोईना बदन पर 300 जगह तलवारना घा करो, इने जेटली तकलीफ, एनाथी वधारे सकरातनी तकलीफ छे।
જીવતા જાનવરનું ચોબડું ઉતારી નાખો, હલાલ કર્યા વગર, એ જાનવરની શું દશા થાય? એનાથી વધારે સકરાતની તકલીફ છે. હવે એ તકલીફથી બચવાનો ઇંતજામ અલ્લાહને પોતાની મહેરબાનીથી પોતાના બંદો અને બંદીઓ પર મહેરબાની કરીને, રહમ કરીને, પોતાના નબીઓના જરિયેથી અને અખીરમું તમામ નબીઓના સરદાર હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જરિયેથી એ તરીકો બતાડ્યો હતો કે આ તરીકા પર હેડશો તો તમારી સકરાત આસાન થાય. પણ લોબી લોબી ઉમેદો, લોબા લોબા હાર્મોન, એને આપણને ગફલતમાં નોશી દીધા અને મોત આવી જઈ. હવે આપણે આ ભોગવવાનું છે. બીવીની તકલીફ શોહરની તકલીફ બીવી, મા બાપની તકલીફ વસ્તાર ને વસ્તારની તકલીફ મા બાપ ની લઈ કર. જે મરશે એને જ ભોગવવાનું છે. એના બાદ ખાલી મરીને માટી થઈ જવાનું હોત તો મસલો આસાન હતો. એના બાદ કબરની મંઝિલ છે. જે કબરના બારામાં અલ્લાહના પ્યારા હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને ફરમાયું, મુને કબરથી વધારે ગભરાટ વાળો મંઝર બીજો કોઈ મંઝર જોયો નથી. હાલાકે આપ મેરાજમાં તશરીફ લઈ ગયા તો બહુ ભયાનક મંઝર જોયા, બહુ ભયાનક મંઝર. એના બાવજૂદ આપ અલૈહિ સલામ ફરમાવે છે કે કબરના ભયાનક મંઝરથી વધારે ભયાનક મંઝર, ખતરનાક મંઝર મને કોઈ મંઝર જોયો નથી. મરવાવાળી બાઈ એકલી જ કબરમાં જાય, કોઈ ભોયડો હાથી નહીં જાય, કોઈ દિલાસો હાલવા વાળો, કોઈ યારો હાલવા વાળો, કોઈ મોતી હાથ ફેરવા વાળો, કોઈ ઓહુ લોવા વાળો કોઈ નહીં હોય. એ અને એને કરતૂત, એના અમાલ, અલ્લાહના 3 અટલ ફેસલા છે. પહેલો ફેસલો એ છે કે જેને આ ધરતી ઉપર કદમ મૂક્યો, યાની દુનિયામાં આવ્યો, ચાહે બાદમાં જઈને બહુ મોટો બાદશાહ બન્યો હોય, બહુ મોટો ડાક્ટર બન્યો હોય, બહુ મોટો માલદાર બન્યો હોય, યા ગરીબ રહ્યો હોય, એટલા સુધી કે અંબિયા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ, મોટા મોટા બુઝુર્ગો, મોટા મોટા અલ્લાહના વલી જે બી દુનિયામાં આયા એને મરવાનું છે. આ અલ્લાહનો અટલ ફેસલો છે. કોઈ મોતથી બચી નહીં કે. બીજો અલ્લાહનો અટલ ફેસલો એ છે કે જાણે મોત આવશે તો દુનિયાની કોઈ વસ્તુ એના હાથી નહીં જાય, જનાજાના હાથી કોઈ વસ્તુ નહીં જાય. કપડાં હોય રહી, દાગીનો હોય રહે, ઘરનો સામાન હોય રહે, ખેતર, ધંધો, કારોબાર, નોકરી બધું હોય. એ અલ્લાહનો અટલ ફેસલો છે. तीसरो अल्लाह नो अटल फैसलो ये से हरेक ना माटे कि मरवा वाली बाई मरीन कबर में जई रहेली से ये एकली नहीं जाए, इना हाथी इना आमाल अने इना करतूत जाही. अमल कने कहेवाय? ओछथी जे आपणे जोयुं, कोनथी जे आपणे ओभळ्युं, जबानथी जे आपणे बोल्या, हाथ पगनी हरकत, ये आपणो अमल छे. ये बधु मरवा वाळाना हाथी जाहे. बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ये फरमावे छे कि कबर जैसे ये इंसाननी आमालनी पेटी छे. जेवी रीते आपणे पेटीना अंदर धोयेला कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा, खुशबूदार कपड़ा मेलीए तो जे भी वखत आपणे पेटी खोलशुं तो खुशबू आवशे. अने अगर बदबूदार, मेला, नापाक ये कपड़ा भरशुं तो जाणे आपणे खोलशुं तो बदबू आवशे. एवी रीते अगर कबर में जवा वाली बाई या भाई पोताना नेक आमाल लई अने कबर में पहोंच्यो छे
અલ્લાહની વાત માની, નબી સાહેબની વાત માની, કુરાન શરીયત ઉપર અમલ કર્યું, પોતાના જજ્બાતના ઉપર કાબુ રાખ્યું, દીન શરીયતનો હમે રાશીને જીવન ગુજાર્યું. કેટલા દાડા જીવવાનું છે? હંમેશા હંમેશને આખરત છે. 4 દાડોની જિંદગીનો મોજ શોખ કરી અને પોતાના નફ્સને રાજી કરી અને હંમેશા માટે પોતાની આખરત બરબાદ કરવી, એનાથી વધારે ગોળો માણસ કોણ થઈ શકે છે? એ તો નાદાન માણસ છે. સમજદાર માણસ એ છે કે દુનિયાના અંદર થોડું બરદાશ્ત કરી લે. અલ્લાહને ખાવાનું ના થોડું કીધું છે, મારી બંદીઓ ખો, પહેરો, મુને દુનિયા તમારા માટે બનાવી છે. અલ્લઝી જઅલ લકુમુલ અર્દ જમીઆ, જમીન આસમાનનો બધો નિઝામ ફરિશ્તો માટે નથી, ઇન્સાનો માટે છે. પણ એના વાપરવાના 2 તરીકા છે. એક તરીકો જાનવર વાળો છે કે જાનવર ઉપર કોઈ પાબંદી નથી, એના અંદર અકલ જ નથી. જાણે અકલ નથી તો એના ઉપર અલ્લાહનો કોઈ હુકમ નથી, જે ચાહે ખાઈ લે. પોતાના માલિકના ખેતરમાંથી યા બીજાના ખેતરમાંથી ગંદુ પાણી પીવે યા સારું પાણી પીવે, એના માટે કોઈ અલ્લાહનો હુકમ નથી. કારણ કે એના માટે આગળનો નિઝામ છે જ ને. એના માટે તો એક નિઝામ છે કે હશરના મેદાનમાં અલ્લાહ જાનવરોને કહી દે કુનુ તોરાબા, માટી થઈ જાઓ, માટી થઈ જાય, મામલો ખતમ. મસલો ઇન્સાનનો છે કે આગળનો બધો નિઝામ જે છે ઇન્સાનો માટે છે. અગર ઇન્સાન ખાવામાં આઝાદ થઈ ગયો, પીવામાં આઝાદ થઈ ગયો, કમાવામાં આઝાદ થઈ ગયો, ખર્ચ કરવામાં આઝાદી, શાદીમાં આઝાદી, મોત મય્યત પર આઝાદી, તો એ રહે ઇન્સાનોના મોહલ્લામાં અને પંચાયત વગેરેમાં એનું નામ ઇન્સાનોની લિસ્ટમાં લખવામાં આવશે. લોકો એનો ઇન્સાન સમજશે, પણ આવા ઇન્સાનને કુરાન ઇન્સાન કહેવા તૈયાર નથી. ઉલાઇકા કલ અનઆમ, આ તો જાનવર છે, જાનવર. બલ હુમ અગલ, જાનવરથી વધારે પડેલો છે. જાનવર પોતાના માલિકને ઓળખે છે. મને કોણ બોધે છે, કોણ છોડે છે, મને કોણ દોણો ખવડાવે છે, કોણ પાણી પાય છે, જાનવર ઓળખે છે. પોતાના માલિકને ઓળખે, પોતાના માલિકના ઘરને ઓળખે છે. પણ આ ઇન્સાન થઈને માલિકને ભૂલી ગયો. તો કુરાન એ કહે છે કે આ જાનવર છે, ચાહે ઇન્સાનની શકલમાં હોય. અને આવા ઇન્સાન કયામતના દાડે જાણે એ જોહી કે જાનવરોના બારામાં એવું કહેવામાં આવ્યું કુનુ તોરાબા, માટી થઈ જાઓ, તો એવા ઇન્સાન એમ તમન્ના કરશી કાશ હું જાનવર હોત. જાનવરનું તો ગધાડું છે, કૂતરું છે, ભૂને છે, બીજા જાનવર છે. હું ઇન્સાન ન હોત તો સારું હોત કે આજ હું માટી થઈ જાત. એટલો પસ્તાવો પડશે, પણ એ માટી નહીં બની ગઈ, એને ભોગવવાનું છે. તો કરતૂતના મુતાબિક એના હાથી કબરના અંદર મામલો કરવામાં આવશે. 1000 ઉંમર માટીના નીચે આ મુર્દું દબેલું છે. ચોય સુરાખ કે કોઈ ચોય બારી, કોઈ ચીજ નહીં, બધું બંધ, બધું બંધ. એટલા માટે આપ અલૈહિસ્સલામને ફરમાયું કબર યા તો જન્નતનો બગીચો છે યા જહન્નમની ભઠ્ઠી છે. અને એ જન્નતનો બગીચો બનાવવું એ આપણા હાથમાં છે, જહન્નમની ભઠ્ઠી બનાવી એ આપણા હાથમાં છે. 2 રસ્તા અલ્લાહને આલ્યા છે, હિદાયત વાળો અને ગુમરાહી વાળો, અહકામાત વાળો, ખ્વાહિશાત વાળો, રહમાન વાળો અને શૈતાન વાળો. જેની મરજી, જો હેડવું એ હેડે, પણ ભોગવવાનું આપણે જ છે. જેવું વાવશું એવું લણવાનું છે. હવે કબરની મંઝિલ, એના ભયાનક અઝાબ, મુનકર નકીરના સવાલના જવાબ અને આગળનો આખો નિઝામ આ જિંદગી ઉપર મોકૂફ છે. ગફલત થઈ ગઈ તો હાલ કરોડો માણસો કબરમાં ચીખો મારી રહેલા છે, કરોડો માણસો, પણ આપણને સંભળાતું નથી.
બહાર આવવાની કોશિશ કરે છે કે જિંદગી સુધારીને ફેર જાય, ઇજાજત નથી. 60 વર્ષ આલ્યું હતું, 70 વર્ષનો આખો આલ્યું હતું, ચો મેલ્યું બધું. જે લોકોના માટે જે ખુદાને નથી માનતા, નબી સાહેબને નથી માનતા, કુરાનને નથી માનતા, દીન ઇસ્લામને નથી માનતા, અને મરવાના હાથી યનું ખાવા બંધ, યનું પોણી બંધ, હંમેશા માટે ખાવા બંધ, પોણી બંધ, અને હંમેશા માટે યોના માટે જહન્નમના અંગારા. આપણે યોને જોઈએ, યોનો નમૂનો બનાવીએ અને યોની ચમક દમક જોઈ આપણે આપણો મકસદ ભૂલી જાય, બહુ મોટી નુકસાનની ચીજ છે. એટલા માટે અલ્લાહના હબીબ સાહેબને ફરમાયું, લજ્જતોને તોડવા વાળી ચીજ મોતને ખૂબ યાદ કરો, ખૂબ યાદ કરો, મોતને મત ભૂલો. મોતને મત ભૂલો. મોતના યાદ કરવાથી દિલ નરમ થાય, ગુનાહો કી તબિયતો પાછી હટશે, નેકીના તરફ શોખ વધશે. આજે આપણે બે ચીજો ભૂલી ગયા. એક અલ્લાહને ભૂલી ગયા, અલ્લાહને ભૂલી જાઓ, અને એક આખિરતને ભૂલી જાઓ. અલ્લાહનો ભૂલવાનું નુકસાન શું થયું? કુરાન બતાડી રહેલું છે, અને કુરાન આપણને એમ કહી રહેલું છે, વલા તકુનુ કલ્લદીન નસુલ્લાહ. યોના જેવા મત બનજો જે લોકો અલ્લાહને ભૂલી જાય. મારો રબ કોણ છે, મારો માલિક કોણ છે, મારો ખાલિક કોણ છે, એને મને ઓશો આલી, મને જબાન આલી, મને કોણ આલ્યા, મને અકલને સમજ આલી, હાથ પગ આલ્યા, રહેવા માટે મકાન, રડવા માટે ખેતી, ધંધો, કારોબાર. એવા મત બનજો યોના જેવા કે જેઓને અલ્લાહને ભૂલાઈ નશે. નુકસાન શું થયું? નુકસાન એ થયું ફઅન્સાહુમ અનફુસહુમ, કે અલ્લાહ તાલાને યોનાથી યોની જાતોને ભૂલાઈ નશી, યોની જાતોને ભૂલાઈ નશી કે હું કોણ છું. હું એક મુસલમાન ઓરત છું. હું બોલું તો શું બોલું, હું જોઉં તો શું જોઉં, મારા ઘરમાં શાદી થાય તો શું પ્રકારની થાય, મારી બચ્ચીની રૂખસતી થાય તો શું તરતીબથી થાય, મારા ઘરમાં મોત મૈયત આવે તો હું શોક કેવી રીતે મનાવું, હું કપડું પહેરું તો કેવું પહેરું, મારા ઘરમાં રોજી આવે તો કેવી આવે. ફઅન્સાહુમ અનફુસહુમ. દુનિયા જેમ નાચે, મુસલમાન નાચવા માંડ્યો. દુનિયા જેમ કરે, મુસલમાન કરવા માંડ્યો. કુરાનનો ફેસલો શું છે? ઉલાઇકા હુમુલ ફાસિકૂન. આ ફાસિક લોકો છે, આ ફાસિક લોકો છે. અને ફાસિક લોકોના બારામાં ખુદાનો શું ફેસલો છે? વલ્લાહુ લા યહદીલ કૌમલ ફાસિકીન. અલ્લાહ તાલા એમને સીધો રસ્તો નહીં બતાડે. આથે કઈ અધાળ બન્યા છે. કુરાન છે, હદીસ છે, શરીયત છે, ઉલમા છે, દાવતનું કોમ છે, ઘરોનું તાલીમ છે, હપ્તાવારી તાલીમનો નિઝામ છે, કોઈ ઓશો બંધ કરી નથી. વલ્લાહુ લા યહદીલ કૌમલ ફાસિકીન. અલ્લાહ આવા લોકોની રહેબરી નહીં કરે. જીવન તો આજ ન તો કાલ પૂરું થઈ જાય, પછી શું? પછી આપણો સહારો શું? બહુ સોચવાની ચીજ છે. જિંદગીઓના અંદર બહુ આઝાદી આવી રહેલી છે, અને આઝાદીનું કારણ એ છે કે અલ્લાહનો ખોફ ખતમ થઈ ગયો. મારો અલ્લાહ મને જોઈ રહેલો છે, હું ગીબત કરું. મારો અલ્લાહ મને જોઈ રહેલો છે, હું ઓશોથી ગલત મોબાઈલ જોઉં. મારો અલ્લાહ મને જોઈ રહેલો છે, હું બેપરદગીનું જીવન ગુજારું. મારો અલ્લાહ મને જોઈ રહેલો છે, અને શાદીના અંદર બેફામ હું ખર્ચા કરું. અલ્લાહનો લિહાઝ ખતમ થઈ ગયો. જાણે અલ્લાહનો લિહાઝ ખતમ થઈ ગયો તો પછી જે કરવું એ કરો. અને થઈ રહેલું છે. દાડે દાડે ફેશનો વધી રહેલી છે, દાડે દાડે લેવાત બદલાઈ રહેલો છે, દાડે દાડે દુનિયાની હવસ એટલી વધી કે લોકોના અંદર વ્યાજવા લેનદેન શરૂ થઈ ગયું. સૂદ, વ્યાજ.
જે હરામ છે, અલ્લાહને મના કર્યું છે, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ લા તાકુલુ રિબા, ઓ ઈમાન વાળો સૂદ ને વ્યાજ મત ખાજો, અલ્લાહને મના કર્યું છે. અને સૂદ ને વ્યાજ જે માણસ એ પલિતીના અંદર હાથ નોખશે, નતીજો શું થાય? નતીજો શું થાય? યમહકુલ્લાહુ રિબા, અલ્લાહ સૂદ ને મિટાઈ નાખશે. સૂદ મીટશે તો સૂદ વાળો મીટી જાય. ઘર વેચે પૂરું નહીં થાય, પોતાની જાગીર અડોણે મેળશે તોય પૂરું નહીં થાય. જે છે એ જતું રહે, કંગાળ થઈ જાય. આપ અલૈહિસ્સલામ ને ફરમાયું આકિબતુહુ ઇલા કુલ્લિ, કે સૂદનો અંજામ, સૂદનો નતીજો, સૂદનું પરિણામ જે છે એ કલ્લાશપણું છે, મુફલીસપણું છે, ફકીરપણું છે, માણસ કંગાળ થઈ જાય. આપણા ઘરમાં સૂદના પૈસા આવે, સૂદનો કારોબાર, સૂદનું લેનદેન. આપણા છોકરા કોઈ બાઈનો શોહર કરે અને આપણને ખબર હોય તોય આપણે કોઈને બોલીએ, આ તો ઉજાડનો રસ્તો છે. અને સૂદ અને નાપાક લુગમો પેટનું જો, હવે એનાથી જે તાકાત આવશે, ઓલામાને રસ્યું છે, માણસ ચાહે ન ચાહે ગુનાહોનો તરફ એ ધકેલ છે. એની ઓછું સહી નહીં જુઓ, એ વસ્તાર દીનદાર નહીં બને, એની છોડીઓનું શરમ હાયા બાકી નહીં રહે, એના છોકરા મસ્જિદમાં આવતા બંધ થઈ જાય, એના જજ્બાત બિલકુલ એવા થઈ જાય જેનો ઇસ્લામથી કોઈ તાલ્લુક જ ન હોય. આ નહુસ છે સૂદની. આપણા એ આમ થઈ રહેલું છે, બહુ ફિકર કરવાની જરૂરત છે. અને ઘરવાળોને કહી દો, તમે અમારા હારું લુગડું પહેરાવવા માટે, હારું ખાવા ખવડાવવા માટે, હારા બંગલામાં અમને રાખવા માટે તમે આ પલિતીમાં હાથ નાખો છો. ઝૂંપડામાં રહેવું, અમે છીગડાવાળું કપડું પહેરશું, ચટણી રોટી ઉપર ગુજારો કરશું, પણ અલ્લાહના વાસ્તે તમે બરબાદ મત દો અને અમોને બરબાદ મત કરો. કોઈ બાઈ છે જે ટોકરિયામાં પોતાને શોહરને સમજાવે, હારા મકાન બની રહેલે છે, હારા લુગડા આવી રહેલે છે, ઘરમાં હારું ખાવા પાકી રહેલું છે, પૈસા ચોથી આવે છે, પૈસા ચોથી આવી રહેલા છે. સૂદ આમ થઈ રહેલું છે, ફેશનો આમ થઈ રહેલી છે. બૈરોના અંદર ઓઢણીઓ આપણી સીધી સાદી હવે ખતમ થવા માંડી, હવે નવી જાતની ઓઢણીઓ આવવા માંડી. એ અડધા મોથા ઉપર શું છે બધું? આપણે ચેટલે પોકવાનું છે? કોઈ ટાર્ગેટ નક્કી કર્યું છે કે ચો જવાનું છે? બે પૈસા અલ્લાહને આલ્યા, થોડી સહુલત આલી, સીધો હમલો અલ્લાહના દીન ઉપર, સીધો હમલો શરીયત સુન્નતના ઉપર. યાદ રાખજો, અલ્લાહ આલતે જોણે છે અને લાફો મારીને લેતે જોણે છે. હા, આ ઇમ્તિહાન છે, ઇમ્તિહાનનું ઘર છે. મારી બંદીને મને સુખ, મારી બંદીને મને સુખ આવ્યું. હવે સુખ હું શું કરે છે? નમાઝો કઝા કરે છે, ફેશન વાળા લુગડા પહેરે છે, શાદીઓમાં બેફામ ખર્ચા, શાદીઓમાં બેફામ ખર્ચા, દુલ્હાનો મોચો સંઘારવા માટે હજારો રૂપિયા બરબાદ કરવા. એ આપણું કોણ છે? આપણું કોણ છે? પ્યારા નબી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની પોતાની બેટીને નસીહત કરી હતી, બેટી ગભરા મત, તું એમ કહેશે કે મારા નબીના વચ્ચે એક જ બિસ્તર છે તો અવળી રે. હઝરત મૂસા અને યોની બીવીના વચમાં એક જ બિસ્તર. પોતાની બેટીના માટે દુઆ કરીને જન્નતની મોચો લાવી શકતા હતા, જન્નતનું બિસ્તર ઉતરાઈ શકતા હતા. બેટીને સબર શીખવાડ્યું. જાણે શાદી થઈ હઝરત ફાતિમા રઝિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હાની, હઝરત અલી પણ રહેવાનું ઘર નહોતું, ભાડાનું ઘર લીધું હતું. ચારે બાજુ માટીની દીવારો હતી, નીચે માટી હતી. એક ઘરના અંદર રૂખસતી થઈ છે અને આપણે એક ચારપાઈ સંઘારવા માટે હજારો રૂપિયાનું પોણી કરી. શું ખુદા નથી દોરી દીધો?
बहु समझीने हेडवानी जरूर है। अपना घरों को आ चीज न जुए। હવે આગળ શું ગુમ ઉતરવાનું આપણી સોડીઓ લાલી લગાવવા માંડી તોબા 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 લાલી શનાથી બને છે અને જી ઓરતો લગાડે છે આપણી સોડીઓ ચો જઈ શરીયત દીન ચો જુ આ ટોકૈયા ગામની સાદગી ચો જઈ શું થઈ રહ્યું છે આપણા માટે મુનાસિબ નથી। શાદીના અંદર ખુશી મનાવો, પણ ખુશી મનાવો એવી તરીકેથી કે અલ્લાહ નારાજ ન થાય, નબી સાહેબ નારાજ ન થાય, ન કે શાદીના અંદર કોઈ બુરી વાત નહીં આવે, કોઈ બરકત નહીં આવે, નફ્સ ખુશ થઈ જાય। औरतना માટે પડદો ફરજ હશે, જેવી રીતે નમાઝ ફરજ હશે, રોઝુ ફરજ હશે, એવી રીતે પડદો ફરજ હશે। हाल पर्दो चो से अल्लाह नो शुक्र से कि तमारा लगभग हुई ममजूज तो हो ही 100%। तमारा बुरका गोल से अल्लाह नो शुक्र से, अल्लाह नो शुक्र से सादगी से पण आ बुरको પડદા માટે છે। बुरको खाली ओढ़वा માટે નથી, પડદો એનાથી મખસૂસ છે કે औरतની ज़ेबो ज़ीनत એના મહેરમ વગર બીજા કોઈ મહેરમ ઉપર ગેર મહેરમના હોમે જાહિર ન થાય। हाल आपनी जवान छोड़ियो खुशबू लगावा मंडी, खुशबू लगावा मंडी। औरतना माटे एवी खुशबू से जना औरतना माटे खुशबू एवी होय कि जना अंदर खुशबू न हो, यानी महक न हो, मेहंदी। बाकी खुशबू परफ्यूम लगाओ, अत्तर लगाओ औरतना माटे जायज न थयो। अने अगर कोई औरत कोई जवान बच्ची कोई एवो पाउडर लगाड़ी या कोई खुशबूदार चीज लगाड़ी नहीं अने इनी खुशबू गैर महरम सुधी पहुंची, आप अलैहिस्सलाम ने बहुत भारी बात कीधी है, बहुत भारी बात आपने फरमाई है कि आ औरत कौन से, आ सोड़ी कौन से, मो आगड़ी ने कही नहीं सकते, पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमायु है कि आ औरत जैसे जानिया से। एटलू भयानक नुकसान से सादगी ना थी रो, પડદાનો પૂરો એહતમામ કરો। પડદો કને કહેવાય? કેટલા વખત આપણે ઓગળ્યું છે, પણ દિલ આપણું કબૂલ કરવા કેમ તૈયાર થતું નથી? મર્દ બે તરહના છે, મહેરમ અને ગેર મહેરમ। મહેરમ બાપ, દાદો, નાનો, હગા કાકો, હગા મોમા, પોતાનો છોકરો, પોતાના હગા ભાઈ વગેરે, आ बधा महेरम से। योना आगळ तमे उगाड़ा मुझे बात करो, अष्टा मुझे बात करो, कोई वांधो नथी। एक वखत तमारा मोथा पर ओढ़णुं न होय बात करो, अदबना खिलाफ से, पण कोई गुनो नहीं थाय। तमारी बोयो कुणियोथी ऊपर चढ़ेली होय बात करो, कोई वांधो नथी। अदब पोतानी जगह उपर छे, पण एना वगर जे मर्द छे, काकानो छोकरो, मोमानो छोकरो, फईनो छोकरो, मासीनो छोकरो, खेतरनुं काम करवा वाला, दुकानमां आपणो कोई नौकर, बनेवी, आ बधा गैर महरम छे, गैर महरम छे। योनाथी तो वगर પડદે વાત કરવી એ જાયજ નથી। યોના હુમે ખુલ્લા મુઢે જાવું એ જાયજ નથી। શું થઈ રહ્યું છે? घेर घेर कबीरा गुना, घेर घेर अल्लाह ने नाफरमानियों। दीन खाली नमाज रोजानु नाम थोड़ू से, दीन नो ताल्लुक पूरी जिंदगी ना थी से। तमे विचार करो कि પડદાની अहमियत अल्लाह ना नजदीक કેટલી છે कि एक औरत नो इंतकाल થઈ ગયો। હવે शरीयत से बे मोहणो मु 40 वर्षनो गरवा रह्यो, पण हवे ये शोहर पोतानी बीवीना हाथ नथी लगाई शकतो, चेहरो जोई शके छे। खत्म थई गई वस्तु, चेहरो जोई शके छे, हाथ नथी लगाई शकतो। अल्लाहनो हुकम छे। अच्छा, ये औरतनो जनाजो तैयार थई गयो, लोको कब्रस्तान लईने पहोंच्या, कबर तैयार छे, तो शुं कब्रस्तानमां ये ऐलान थाय छे
કે 4 કોણ મજબૂત જવાનિયા કબરમાં ઉતરો ના બાઈને કબરમાં ઉતારો કે ના, એના મહેરમ જ ઉતરશે. હાલાકે બાઈનો ઇંતકાલ થઈ ગયો છે, એનાથી આગળ વધી જાણે એ બાઈને કબરમાં ઉતારવામાં આવે છે તો એના કફન ઉપર કોઈની નજર ન પડે એટલા માટે કબર ઉપર ચાદરો ઢોકવામાં આવે છે, ચાદરો. અને અંદર મહેરમ લોકો રહેશે જે બાઈની દફન વિધિ કરે છે. જાણે એકદમ ઈટો મેલાઈ જઈ અને બગલી પુરાઈ જઈ એના બાદ પછી ચાદર હટાવવામાં આવે છે અને એ લોકો 12 મહિને બીજા માણસો 3 મુઠ્ઠી માટી નોંધશે. હું તમને એમ પૂછું છું કે અગર ये बाईने कबर में उतारते वक्त चादर मत ढोको, चारे बाजू सैकड़ों कबरों से आ बाई नो अचानक इंतकाल थयो छे. ने बच्चे इना कबर में किनारे सुधी आईने जोई रहेला छे, बाने जोई इनो शोहर ओहू पाड़ी लेलो छे. पूरा गांव पर एक सदमो छे कि भाई अचानक जती रही, 6 छोकरा मुचीने जती रही. घर वालों पर तो से पूरा गांव पर सदमो से, चारे बाजू सैकड़ों कबर અને આ બાઈ કબરનું જઈ રહેલી છે. હું તમને એમ પૂછું છું કે અગર એ વખત ચાદર ઢોકવાનું ના આવે અને એ બાઈના કફન ઉપર જેટલા માણસો દફન કરવા જ્યાં છે, જનાઝાની નમાઝ પઢવા જ્યાં છે, બધુંની નજરો પડે તો શું આ ટાઈમ ઉપર કોઈ કાળા દિલનો માણસ એવો હશે જે આ બાઈનું કફન જોઈ નિયત ખરાબ કરે? આવા મોકા ઉપર અલ્લાહ કહી રહેલા છે મારી બંદીને પડદા નાથી લાવો, મારા પણ પડદા નાથી મોકલો. તો જાણે આપણે બહેરે જીવતો હોય, અલ્લાહને રૂપ આલેલું હોય, દાગીનો પહેરેલો હોય, હારા લુગડો પહેરેલો હોય તો શું એ વખત પડદો ફરજ નહીં હોય? પડદો ફરજ હશે. પડદાનો એહતમામ કરો. કાલ મોત આવી જાય અને આપણે ભોગવવું પડશે. એના હાથી આવી મોહતરમ દીદી ભાઈઓ, औरतનો લિબાસ કેવો હોવો જોઈએ? औरतનો લિબાસ 3 ખૂબીઓ વાળો હોવો જોઈએ. એક ખૂબી કે લિબાસ ખલતો હોવો જોઈએ, ઢીલો, ચુસ્ત લિબાસ નહીં હોવો જોઈએ. આ દાડે દાડે લિબાસ ચુસ્ત થઈ રહેલો છે, પાયસા વહારા થઈ રહેલા છે, પણ પેરણ ચુસ્ત થઈ રહેલું છે અને એના આથી આથી પેરણ જરા ઊંચું થઈ રહેલું છે. એટલે ચેટલે પોકવાનું છે આપણે. એક તો ખલતો લિબાસ હોય બદનથી, બદનનો ઢાંચો નજર ના આવે. જાડો અને મોટો લિબાસ હોય કે જેનાથી બદનનો રંગ નજર ના આવે. અને પૂરો લિબાસ હોય. પૂરો લિબાસ ગરમું રહી, પોતાના હાથના પંજા અને પગના પંજા એટલા જ ખુલ્લા હોય. આ બોયો નેની થવા માંડી, બોયો થોડી ઊંચી થવા માંડી અને હેજીએ બાય રૂકવું જાય તો હેજીએ બોય ઊંચી થાય અને ઓઢણીઓ બિલકુલ બારીક તો નમાજ શું થાય? નમાજની શું દશા થાય? લિબાસ જાડો હોય, લિબાસ ઓહારો હોય અને લિબાસ પૂરો હોય, આ औरतનો લિબાસ છે જે અલ્લાહને પસંદ છે. અગર કોઈ औरतની ચુસ્ત લિબાસ પહેર્યો, ટાઈટ અધૂરો લિબાસ પહેર્યો या बारीक लिबास પહેર્યો, એના માટે એટલી સખ્ત વઈદ છે કે એ જન્નતનું તો શું જાહે, જન્નતની ખુશ્બુ તક એના માટે હરામ છે. શું હવાએ ગાડ્યા, શું ફાયદો ઉપાડ્યો? ખાલી નફ્સને રાજી કર્યું. ખાલી નફ્સને રાજી કર્યું, પોતાની આખરત તો બરબાદ થઈ ગઈ. એટલા માટે લિબાસ હારામાં હારું કપડું પહેરો. અલ્લાહને 2 પૈસા આલ્યા છે, પહેરો, મના નથી. અલ્લાહ તાલા ચાહે છે મારી બંદી મારી નેમતનો ઇઝહાર કરે. હારું ખાવાથી મના નથી, પણ
ખાવા હલાલનું હોય, સારું કપડું પહેરો, કોઈ વાંધો નથી, પણ આ 3 ખૂબીઓ વાળું કપડું પહેરો. લિબાસ આપણો આ 3 ખૂબીઓ વાળો હોવાનો છે. પડદાનો એહતિમામ આપણી જિંદગીના અંદર હોવો જરૂરી છે. શાદીઓના અંદર બેફામ ખર્ચા કરવા એ આપણું કામ નથી. આપ અલૈહિસ્સલામને ફરમાયું, કોઈ માણસ એમ ચાહે કે શાદીના અંદર એને મોટામાં મોટી બરકત મળે, આપ અલૈહિસ્સલામ ફરમાઈ રહેલા છે, ઇન્ના આદમન નિકાહે બરકતન, મોટામાં મોટી બરકત. તો શું કરે? ખર્ચો ઓછામાં ઓછો કરે. ખર્ચો જે છે એ બહુ મામૂલી ખર્ચો કરે. શાદી ખર્ચ કરવાની ચીજ નથી. તો એ નિકાહના અંદર બરકત આવશે. બરકત આવશે. પહેલી બરકત શું આવશે? મિયા બીવીમાં અલ્લાહ મોહબ્બત પેદા કરશે. બીજી બરકત શું આવશે? બીજી બરકત એ આવશે કે અલ્લાહ તાલા નેક વસ્તાર આવશે. तीसरी बरकत ये आवशे कि अल्लाह ताला योनी रोजी में बरकत आवशे. हाँ, कोई ना हमें हाथ योने फैलावा नहीं पड़े. शू जुए से बीजू आपने बीजू जुए से शू. हाँ, आज एक मोटी मुसीबत ये आई रही है कि बच्चा की निस्बत बाप करते माना हाथी बता दे रहे से. એટલે તમે જુઓ, हमारे છોકરું ઓશો બાદનું ખોલશે, મૂંઢું પહેલે ખોલશે અને એમ કે માં ચા. કદી અભળ્યું કે બાવો ચા કે બાપુ ચા? એને ખબર છે કે બાવાને બાપુને એક જ મળશે જાણે માલ છે. એટલે તસવીર પડતા ઢોળી બેઠા બેઠા હે માનાથી નિસ્બત સલેટ લાવી હોય, પેન લાવી હોય, કાયદો લાવવો હોય, ચોપડી લાવવી હોય, ચપ્પલ લાવવો હોય, બુદ્ધિનો બાલ વેચવા વાળો આવ્યો તો 2 રૂપિયા જો તો સીધા માનો લુગડો ફાડે. આટલી નિસ્બત છે. અચ્છા, માની ખૂબીઓ બલાદના અંદર બાપ કરતે વધારે જાય છે. નૂહ અલૈહિસ્સલામ અલ્લાહના પેગમ્બર, બહુ મોટા પેગમ્બર, એમનો બેટો ઇસ્લામ ન લાવ્યો. કારણ કે એ છોકરાની માં જે હતી એ ઈમાન નથી લાવી. નૂહ અલૈહિસ્સલામ ખૂબ મહેનત કરી, બેટા આવી જા, આ ઉડિયામાં બેસી જા, તોફાન આવવાનું છે, પણ ન મોન્યો. શેનો અસર હતો? માનો અસર હતો. માનો અસર હતો. હઝરત ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ બિલકુલ બચપન. હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ દીનની મહેનત માટે જેલા છે, વગડામાં મૂકીને જતા રહ્યા. અલ્લાહનો હુકમ હતો. હવે તરબિયત કરવા વાળી માં બહુ નેક. થોડી ખજૂરો થોડું પાણી આવીને ગયા હતા. ખજૂરો ખતમ, પાણી ખતમ. તો શહેરમાં પાછા ના આવ્યા. અલ્લાહનો હુકમ ન તોડ્યો. બરદાશ્ત કરી પિયાસને. ઇસ્માઇલ અલૈહિસ્સલામ એવીઓ રગડી રહેલા છે. હઝરત હાજરા પરેશાન, ગળીમું સફા ઉપર, ગળીમું મરવા ઉપર. અને એ વખત સફા મરવા હાલ છે એવું નતું. 2 પહાડીઓ હતી. એ પહાડીઓ પર ચડવું, બસ ઉતરવું, બસ ચડવું, ચોય પાણી મળી જાય, મારા છોકરાની જોન મચી જાય. એ ના કે ખજૂરો થઈને પાણી થઈને સીધા હેડો ગમવું ના. અલ્લાહનો હુકમ છે, હોય રહેવાનું છે. ये कुर्बानी ऊपर अल्लाह ताला ने जमजम आली. ये कुर्बानी ऊपर अल्लाह ने जमजम आली. અને ઇસ્માઇલ અલૈહિસ્સલામની તરબિયત યોની માના જરિયેથી એવી થઈ કે ઇસ્માઇલ અલૈહિસ્સલામને અલ્લાહને નબી બનાયા. અને યોની औलादમાં તમામ નબીઓના સરદાર હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને અલ્લાહને પેદા કર્યા. માની તરબિયતનો અસર છે. मानी तरबियत नो असर से. ख्वाजा अजमेरी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वक्त सफर કરીને આયા તો પોતાની માને કીધું કે અમ્મી આજ તો આટલું દિનનું કોમ થયું ને આટલા માણસોને કલબો ભળ્યો, નોમ કર્યું,
तो एनी माने कीधुं बेटा तारो कमाल न था, तारो कमाल न था। तो पूछ्યું કે અમ્મી બસ કે મારી જિંદગી તને બચપનનું તને ખબર જ નથી હું કેવી રીતે તને દૂધ પાયું છે, વગર વજુએ મુને કને તને દૂધ ન પાયું, એની આ બરકત છે બેટા। આજકાલ શું ખૂબ તમને દાડે દાડે અજીબો કહી કે પોતાના વસ્તારને કે માની ખૂબીઓ દૂધના રાસ્તાથી એના અંદર આવે और तो दूध पाવાનું છોડી દીધું। અલ્લાહ ને એનું રિસ્ક બનાવ્યું છે, ઇધર અલ્લાહના આલેલા રિસ્કના ઉપર તાળો લગાવી દીધો અને બહારનું દૂધ ઉપરનું દૂધ ચાલુ કરી દીધું। શું થઈ રહ્યું છે? પણ માની ખૂબીઓ બચ્ચામાં કેવી રીતે આવશે? જે અલ્લાહની આલેલી તરતીબ છે એના વિરોધ હેડશો તો પરેશાનીના સિવાય કોઈ નહીં। આપણું કોણ છે? આપણી ઓલાદ જે અલ્લાહને આપણને આલી છે એનું રિઝક આપણા જરીએથી અલ્લાહ એને પહોંચાડે છે, એને આપણે બંધ કરી નથી। અલ્લાહ જોડે શું થઈ ગયું છે? ઓલાદ બહુ મોટી નેમત છે, પણ આજકાલનો જે વસ્તાર છે આપણો નવો, એ વસ્તાર જાઝી औलाद પસંદ નથી કરતો, જાઝી औलाद એને પસંદ નથી। હું ખોલીને બયાન ન કરી શકતો, જાઝી औलाद પસંદ નથી। અલ્લાહ જોઈ રહ્યો છે, યાદ રાખજો। બદદુઆ નથી હાલતો, બદદુઆ નથી હાલતો, પણ અલ્લાહ એના ઉપર કાદિર છે કે તમે આવવા વાળી અલ્લાહની औलादની નિયામતના ઉપર તમે બ્રેક લગાડશો, થઈ શકે છે તમારા ખોળાની औलाद અલ્લાહ છીની લે। આ શું થઈ રહ્યું છે આપણા સમાજમાં? कराहियतुल औलाद ये तो कयामत की निशानी है। और मानो असर बच्चा ऊपर વધારે પડે છે। એક બાદશાહ હતા, એનો છોકરો મોટો થયો અને ફૌજ લઈને હોમે મુકાબલા માટે ગયો। ખબર આવી કે બાદશાહનો છોકરો હારી ગયો, હોમે વાળા જીતી ગયા। તો બાદશાહનું મોઢું એકદમ ફીકું થઈ ગયું, नामोशी થઈ ગઈ મારી કે દુનિયામાં વાતો એમ થાય કે બાદશાહનો છોકરો હારી ગયો। औरतને કીધું કે આવી ખબર આવી છે, બેગમને કીધું મારો છોકરો કદી હારી નથી શકતો। બાદશાહને કીધું औरतोની જીત તો મશહૂર જ છે કે તમે ગમે તે કહો પણ મારો છોકરો જીતીને જ આવશે। બે દાડો છેડી ખબર આવી કે પહેલી ખબર ગલત હતી, બાદશાહનો છોકરો જીતીને આવી રહેલો છે। तो बादशाह ने बेगम ने पूछू कि तू शू बुनियाद पर आटली मजबूत बात करी रही थी कि छोकरो जीती ना आई रहेलो से कदी नहीं आ रहे कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मुने आ बच्चा ने दूध पावाना पहले 2 रकात नफल पड़ी છે અને વધુ નાથી મુને એને દૂધ પાયું છે, મારો છોકરો કેવી રીતે હારી શકે છે? બાદશાહની બેગમ છે, બાદશાહની બેગમ, અને જિંદગી કેવી છે? હારૂન રશીદ બાદશાહ જે હતા, યોના ઘરમાં જે ઝુબેરા હતી, યોની બીવી ઝુબેરા, યોના ઘરમાં 100 બાંધીઓ હતી। એ બાંધીઓનું કોમ શું? 24 કલાક મહલના અંદર કુરાનની તિલાવત કરવી, વારાપતિ તિલાવત 24 કલાક ये બંગલાના અંદર તિલાવત જ થતી રહેતી। બાદશાહની બીવી છે, પોતાની આખરત, પોતાના ઘરનો માહોલ દીની બનાવવાનો, કુરાન જે ઘરનું બઢાહે, ફરિશ્તા ઉતરતી, શૈતાનીથી નાહી જાહી, અલ્લાહની બરકતો ઉતરશી, રહમતો ઉતરશી। બાદશાહની બીવી છે, પણ એને એ ફિકર છે। બાદશાહને એક વખત એને કીધું કે તમારો માલ શું કોમનો? હાલ આપણી બાઈઓ કહેશે ને કમાન શીખે ચો મેળ્યું, ઘરમાં આરસ પથ્થર તો આયા જ ન, કિચને હારું ન બન્યું, અને પેલા આજકાલ ઉભા ત્યારે જોવો એના બંગલા, તમે તો શીખે શું કમો છો શું કરો છો કોઈ ખબર જ પડતી।
જે માલ આવ્યો એના ઉપર લગાવો, દુનિયા ઉપર લગાવો, દુનિયા ઉપર બરબાદ કરો. બાદશાહની બેગમ શું કહી રહેલી છે? બાદશાહની બેગમ એમ કહી રહેલી છે, બાદશાહ સલામત, તમારો માલ શું કોમનો? કે ચંદ. ક્યાં હાજી જે અરફાતમાં આવે છે, કોણીનો કોઈ ઇંતજામી રહેતો નથી, તો તમે ઈરાક છો અને અરફાત છો, તમે એક નહેર નથી ખોદી કહેતા. બાદશાહને સમજમાં આવી ગયું, શેઠ ઈરાકથી લઈ અને અરફાત સુધી એક નહર તૈયાર કરાઈ, વર્ષો સુધી એ પોણી એ અરફાતના મેદાનમાં પહોંચતું હતું અને હાજી એનાથી સૈરાબ થતા હતા. આજ બી પહાડોના થડોમાં એ નહેર મોજૂદ છે, પણ પોણી નથી. એને કહેવામાં આવે છે નહેરે ઝુબેદા. પોતાના શોહરની રહેબરી સહી કરવી. શાદી આવે તો તમે મશવરો આલો કે આવી રીતે પેટી આપણા ઘરનું નહીં ભરાય, આટલી ફજૂલ ખર્ચી નહીં થાય, આવી રીતે ચાર પાય ના ઉપર ખર્ચો નહીં થાય, આપણે આપણી છોડીની વૃક્ષની સાદગી નાથી થાય, આપણા ઘરનું કોઈ ફજૂલ ખર્ચી નહીં થાય, તમારે મશવરો આલવો પડે. પણ બધા નખા તો તમારા જ છે. શોહર આલિમ છે, દિનદાર છે, દાવતનું કામ કરે છે, એને કાલ ચાર આદમીઓ વચ્ચે બેહવાનું છે અને લોકો એને પૂછી કે ભાઈ આઈશાબ અને મોનિશાબ, તમારા ઘરની છોડીની રૂક્ષતીમાં આટલી બદતમીઝી થઈ અને તમારા ઘરમાં આવી રીતી ચારપાઈ ઉપર આટલો ખર્ચ થયો, શું મોઢું બતાવશે? આ બધા લખા તમારા છે. કેટલાય જવાન શોહર એવા છે જેના ચહેરો ઉપર ઇસ્લામી દાઢી નહીં હોય. કોઈ औरतને એ શોહર ઉપર મહેનત કરી કે તમે આ ચહેરો શું બનાવીને ફરો છો? તમે કેટલા એવા છે કે ઉપર જપ્પો છે, નીચે પાટલું છે, આ શરૂ થવા માંડ્યું છે. કોઈ औरतને, કોઈ મા બાપને પોતાના બેટાને સમજાયો કે બેટા શું કરે છે તું? આપણી ચીજ નતા, આપણા ઘરમાં આ ન ચાલે, આપણો ના શોભે જ ન. બેફિક્રી છે. ये जुबेदाનો ઇન્તકાલ થયો તો એક औरतને ખાપું જોયું, जुबेदा તમારાથી અલ્લાહને શું મામલો કર્યો? તો जुबेदाને કીધું મારી તો મગફિરત થઈ ગઈ. તો કે તારી તો ભાઈ મગફિરત થવાની છે, તું આટલું નેકીનું કામ પોતાના શોહરના જરિયેથી કરાવ્યું, કેટલા હાજીઓની દુઆ તને મળી છે. કે ના, એનો તો તસ્કરો જ નતો. તો મગફિરત શું બુનિયાદ ઉપર થઈ? કે મગફિરત એ બુનિયાદ ઉપર થઈ કે એક વખત મારા મોથાથી ઓઢણી થોડી ખસી જઈ હતી અને અઝોમ થઈ, તો મને તરત મોથું ઢોચી લીધું. મારા અલ્લાહે મને કીધું, जुबेदा તુને મારા નોમનો એહતરામ કર્યો, એના બદલામાં હું તને માફ કરી દઈશ. વિચાર કરો, ખાલી મોથું ઢોચી દીધું એના ઉપર. અગર કોઈ બાય શરી પડદાનાથી જીવન ગુજારશે, અલ્લાહ એનાથી શું મામલો કરશે? પોતાના બચ્ચોની દીની તરબિયત કરો. આપસનો રહન સહન ઘરનું, હાહુ વહુનો, દેરોની જેઠવણીનો, નણંદ ભોજાઈનો એવો હોય કે હરેકના દિલમાં એકબીજાની હમદર્દી હોય. હાલ એક જ ઘરમાં આપણે રહીએ છીએ, એક જ વાહનમાં ખાઈએ છીએ, પણ એકબીજાની દુશ્મનીઓ છે. હાહુના દિલમાં વહુની, વહુના દિલમાં હાહુની. એટલા માટે જો વહુ ભેળી હોય, તો હાહુને ધોઈ નબળી કરી ન કરે, અને ડોશીઓ ભેળી હોય તો વહુને ધોઈ નબળી કરી ન કરે. શું મતલબ? ગીબતોના સિવાય કોઈ નહીં. નણંદ ભોજાય આથી રહેતો હોય, ખાતો હોય, એક જ શેતળમાં આથડી વાળતો હોય, પણ મોકો મળે તો નણંદ ભોજાય ને ભોજાય નણંદની ગીબત કરવા તૈયાર. ગીબત આપણી જબાન ઉપર, ગીબત આપણી જબાન ઉપર જૂઠ. અને બાદ વખત તો ખાલી ઓભળવા ઉપર, એકબીજાના ઉપર આપણે બહોતોન લગાવીએ છીએ. બહોતોન ગીબતથી વધારે ખતરનાક છે. પોતાની જબાનની હિફાજત કરો. એક સહાબી રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુને આપ અલૈહિસ્સલામને પૂછ્યું, એ અલ્લાહના નબી અલૈહિસ્સલામ, મારા બારામાં તમે વધારે ખોફ અને ખતરો ચીજનો મહેસૂસ કરો છો? આપ અલૈહિસ્સલામને જબાન પકડી અને ફરમાયું, ઓના બારામાં જબાનની હિફાજત કરો.
હાલ ઘરમાં બધું જ છે, પણ મેઠા બોલ નથી. મેઠા ટચકાવાળી વાત બસ, જેનાથી આવનું દિલ તૂટે, વહુનું દિલ તૂટે, દેરોનું દિલ તૂટે, જેઠોનું દિલ તૂટે, નણદ ભોજાઈનો આપસમાં દુશ્મનો પેદા થાય. મેઠા બોલ આપણા પણ નથી. મેઠા બોલ એકબીજાની કદર નથી. નમાઝો છે, zikr છે, 26 સુરતો 27 સુરતો બાદ તો પૂરી ભજે છે, પણ ફાટેલા ગુદામો પૈસા મેલો અને લેવા દો એટલે હાથ બારોબાર જાય, પર કોઈ હાથમાં ના આવે. આ ગીબતના જરીએથી કયામતના દાડે હાથ બારોબાર જાય, એક નેકી હાથમાં નહીં આવે. પોતાની જબાનને બચાવો, જોડથી બચો, ગીબતથી બચો, બહતાનથી બચો, ગલત ફેશનોથી બચો, પડદાનો પૂરો એહતમામ કરો, આમાલની ખૂબ પાબંદી કરો, પોતાના શોહરની પૂરી ઇતાઅત કરો. શોહરની ઇતાઅત, અગર કોઈ औरत ખૂબ ઇબાદત કરે છે પણ એનો શોહર એનાથી નારાજ છે, જન્નતમાં નહીં જાય, જન્નતમાં નહીં જાય. પોતાની શોહરની ઇતાઅત કરો, શરીયતના દાયરામાં રહી, શોહરની નાફરમાની મત કરો. એ औरतના માટે જરૂરી છે. પડદાનો એહતમામ કરો. અને આમાલમાં સૌથી વધારો અમલ જે છે, કિંમતી અમલ નમાઝ છે. મોહતરમ દીની બાયો, નમાઝ ધ્યાન ના આથી પડો, તસલ્લી ના આથી પડો, દુનિયાના જંજાળના આથી મત પડો. હું કુરાન ભણું છું, મારો અલ્લાહ ઓગળી રહેલો છે. હું રૂકુ કરું છું, મારો અલ્લાહ જોઈ રહેલો છે. હું સજદો કરું છું, મારો અલ્લાહ જોઈ રહેલો છે. સુન્નતના મુતાબિક નમાઝ પઢો. औरतનો નમાઝ પઢવાનો સુન્નત તરીકો અલગ છે. કેટલી બાયોના શોહર આલિમ છે, પણ એ બાઈને હજી પૂછ્યું નથી કે મારી નમાઝ પઢવાનો સુન્નત તરીકો શું છે, અને એ મૌલી સાહેબને હજી પૂછ્યું નથી કે હું ઘરનું સુન્નત તરીકો બતાડું. એ તો મદરસામાં બતાડશે પાણી પીવાનો સુન્નત તરીકો, ખાવાનો સુન્નત તરીકો, અને બહેરું સુન્નતના ખિલાફ નમાઝ પઢે છે. બે બાજુ કભી કોતાહીઓ છે. જેટલી નમાઝ સુન્નતના મુતાબિક થાય, નમાઝનો અસર શું થાય ખબર છે? ઇન્ન સલાત તન્હા અનિલ ફહશાઈ વલ મુનકર. જેટલી બેદીની, બદદીની, લાદીની, જેટલી ગલત ફેશન અને જેટલી બુરી ચીજો જબાનના લાઈનની, ઓશોના લાઈનની, કોનોના લાઈનની, હાથ પગની હરકતોની લાઈનની, એ બધી ચીજો ખતમ થાય નમાઝના જરીએ. એટલું જબરદસ્ત નમાઝનો અમલ છે. એટલા માટે કયામતના દાડે સૌથી પહેલે નમાઝનો હિસાબ. નમાઝ સહી નીકળી, જિંદગી સહી. નમાઝ ગડબડ વાળી તો જિંદગી ગડબડ વાળી. નમાઝને ધ્યાન ના આપી પડો. અવ્વલે વખતે હું નમાઝ પઢો, અવ્વલે વખતે હું. આ औरतोની આદત છે. અઝાન થઈ, પોતાના શોહરને ઉઠાડશી, ઉઠો, અઝાન થઈ, અને એ ગફલત. આ તો આદમીઓ માટે અઝાન થઈ. અરે અઝાનનો મતલબ એ કે ટાઈમ થઈ ગયો, તમે ઊભો થો અને નમાઝ પઢો. અને પછી પોતાની ઊંઘ પૂરી કરી માય ઊભી થાય, બે વાહન પડ્યા છે એ ધોવામાં લાગશે, બે કપડા પડ્યા છે એ ગહવામાં લાગશે, અને આખી ટાઈમ નમાઝ પડશે. બિલકુલ નહીં. અવ્વલે વખતે હું નમાઝ પઢો. અલ્લાહને બહુ પસંદ છે. સુન્નતના મુતાબિક પઢો અને પૂરી નમાઝ પઢો. ફજરની તો આપણે પૂરી પઢીએ છીએ. ઝોહરની 12 રકાતો પઢો, અસરની 8 રકાતો પઢો, મગરિબની 7 પૂરી પઢો, ઈશાની 17 રકાતો છે, 17 રકાતો પૂરી પઢો. એ ઇન્નમ નથી, એનાથી આપણે આખરત બનશે. એ આપણી ખબરનું સહારો અને આશરો બનશે. આપણા દેખીઓના તરાજવામાં વજન વધારશે. આ ચીજો એના હાથી મોહતરમ દીની બાયો ઇશરાક પડે. ઇશરાક જેટલી મોટી ફજીલત, 4 રકાતનું રોજ હજ ઉમરાનો સવાબ લઈ લો, રોજ. અને હજ ઉમરા મકબૂલ. હજમું જાવું હોય, ઉમરા કરવો હોય તો જેટલી પરેશાની, રોજ 4 રકાત પઢો, હજ ઉમરાનો સવાબ લખાઈ લો. ચાષ્ટની નમાઝ પઢો, 4 રકાત, 8 રકાત, 12 રકાત, જેટલી અલ્લાહ તૌફીક આલે. રોજ જન્નતનું એક બંગલો, અને રોજીના અંદર બરકત. કારણ કે કમાવાનો ટાઈમ છે. એ ટાઈમ ફારિગ કરી, ઘરના કોમ કાજનો ટાઈમ ફારિગ કરી, અને બાઈ ચાષ્ટ બધી રહેલી છે. ઓના ઉપર ભરોસો કરજો.
औलाद ऊपर भरोसो मत करजो, शोहर ऊपर भरोसो मत करजो। भरोसो करवानी चीज नेक अमाल से, वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला। उम्मीद की चीज, भरोसानी चीज नेक अमल से। मारी औलाद मारे कोम आवशे कोई ठेकोणुं नहीं, मारी नमाज मारे कोम आवशे, अल्लाहनुं जिक्र कोम आवशे, कुरान पाकनी तिलावत कोम आवशे, मारू सादगीનું જીવન કોમ આવશે, મારી શરીર પડદાવાળી જિંદગી મને કોમ આવશે, મારી જબાન ઓશો આદાની હિફાજત મને કોમ આવશે। એના ઉપર ભરોસો રાખજો, औलाद ઉપર ભરોસો બિલકુલ મત રાખજો। औलादને તો ખબર નહીં હોય મારી માં કબ્રસ્તાનના ચા ખૂણા બોલ જશે, नहीं खबर हो। बीजी चीज, रोज दुआओं एहतमाम करो। 15 मिनट 10 मिनट अल्लाह नो हमें खोला पाथरी खूब मांगो, पोतानी ईमाननी हिफाजत मांगो, अल्लाह की हिदायत मांगो, पोताना माटे, औलाद माटे, शोहर माटे, रिश्तेदारों माटे, उम्मत माटे। अल्लाह तौफीक आले अव्वाबीन बढ़ो। 6 रकातो बढ़ते चिटली बार 12 वर्ष की इबादत, मामूली चीज है। 12 वर्ष की इबादत नो सवाब आ फजाइल એટલા માટે છે કે અંદરનો શોખ પેદા થાય। અને લોબી રાતો આવી રહી છે, રાતી જલ્દી પૂરો 4:30 પૂણા પહોંચી ઉભો થઈ જાઓ, 5:30 સુધી તકરીબન તહજ્જુદનો ટાઈમ છે। 4 રકાત 8 રકાત જે અલ્લાહ તૌફીક આલે ભડો। અને એ વખત અલ્લાહ આસમાન ઉપર આવીને એલાન કરે છે, કોઈ છે મારી મંદી માગવા વાળી જેને હું આલું, कोई से मारी बंदी, कोई हाजत मारा हो मैं मुकम्मल हाजत पूरी करूं, कोई मारा थी सवाल करे मैं सवाल पूरो करूं। अल्लाह कही देना सर અને આપણી ફજરની નમાઝે ખતરામાં પડી જાય બિલકુલ। આખિરત બનાવવાનો મોકો અલ્લાહને આલ્યો છે। ઇન્શાઅલ્લાહ सकरात आसान થાહે, कबर जन्नत तो बाग बनशे, हशरना मैदानमां अल्लाहना अर्शनो सोयलो नसीब थाहे, नबी साहबना नूर वाला हाथोथी कौसरનું પાણી પીવા મળશે અને નામે અમાલ દાહના હાથનું અલ્લાહ આલશી। પુલ સિરાતનો રસ્તો અલ્લાહ આસાનીથી પાર કરાય, જન્નતુલ ફિરદૌસમાં ખુદા જગા આપશે। ये मकसद છે આપણો ये मकसद। જાણે આ ચીજ હોમે છે તો ભાઈ રોટલા શેકતે શેકતે અલ્લાહનું zikr કરશે, ખાવા પકાવતે પકાવતે દૂધ શરીફ પડશે, झाड़ू गाड़ते गाड़ते तीसरो कलमो बढ़ती रहे, शेतर में कौम करते करते इस्तग़फ़ार की तस्बीह बढ़ती रहे। जब जी वक्त मौत आई जाए हमारी आखिरत की कमानी से। हाँ, टोळो वळाने बेहू छोड़ी दो, टोळो वळाने बेहू छोड़ी दो। गीबत नहीं थाय तो लाया नहीं थाहे, અને લાયાની માણસના ઇસ્લામનું હુસ્ન ખૂબસૂરતી ખતમ કરી દો છે। લાયા નહીં, ન દુનિયાનો ફાયદો ન આખિરતનો ફાયદો, અને ગીબત તો જરૂર થાય। ટોળો વળાય મત દે। આ બધી ચીજો કાબુમાં લાવવા માટે ઘરની તાલીમને મજબૂત કરો, મજબૂત। વેટ મત ઉતારો। 10 મિનિટ 15 મિનિટ અડધો કલાક નબી સાહેબની વાતો ઘરોમાં ભઢો। અઝમતના હાથી બેહો, વજુના હાથી બેહો, નેના મોટા ઘરના હર ફર્દને બેહારો અને તસલ્લીના હાથી નબી સાહેબની હદીસો અભળો ને ભઢો। શું ફાયદો થાય? જેવી તાલીમ તમે શરૂ કરી ધડાધડ તમારા ઘરનું ફરિશ્તા ઉતરશે। ફરિશ્તા આપણા ઘરનું, રહેમતવાળા ફરિશ્તા આપણા ઘરનું। કેટલી ખુશનસીબી છે આપણી। અને અલ્લાહની રહેમત આવશે। સકીના નામની એક નેમત અલ્લાહ આલશી। અને જાણે તાલીમનો હલકો પૂરો થાય એ વખત ફરિશ્તો એલાન કરશે, ઓ તાલીમના હલકામાં બેહવા વાળી બાયો, ये हाल में उम्मत हो, अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत करी दो। या अल्लाह, रोज अल्लाह की मगफिरत ने एलान अपना घर में, અને આપણા ઘરનું ફરિશ્તા, આપણા ઘરનું રહેમતો, આપણા ઘરનું સકીના નામની ખુદાની નેમત। તાલીમના હલકાના મામૂલી મત સમજો। એના અલાવા મોહતરમ દીદી ભાઈઓ, અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામ આખરી નબી। આપણા દીને બે કોમ છે, પોતે દીન ઉપર હેડવું અને ઉમ્મત દીન ઉપર આવે એની મહેનત કરવી। એના માટે દાવતો તબલીગની મુબારક મહેનત આપણોને આવી છે। नमाज औरतों ना जिम्मे जरूरी, मर्दों ना जिम्मे जरूरी।
દાવતની મહેનત ઓરતોના જિમ્મે જરૂરી, મર્દોના જિમ્મે જરૂરી, પણ તરતીબ બેવની અલગ છે. औरतना जिम्मे हर 3 महीने 3 दाड़ा मेहरमना मजबूत मेहरमना थी, नोमनो मेहरम नहीं, मजबूत मेहरमना थी 3 दाड़ा शरीयतनी हदमू रेन लगावाला. 2-3 वखत 3 दाड़ा लाजी गया वरसमू, आवता वर्षे 2-3 वखत 10 दाड़ा लगाड़ो. ये लाजी गया इना बाद परत चिल्लो लगाड़ो. 2-3 चिल्ला लाजी गया 2-4-6 वर्षना बाद बेरूनનું સફર કરો. આગળ વધો, અલ્લાહની નિસ્બત ઉપર આગળ વધો. નબી શાહ વાળી મહેનતના માટે જોન માલ કુરબાન કરો અને અલ્લાહની દુઆ માગીને પોતાની જાતને કબૂલ કરાવો કે અલ્લાહ નબી શાહની મહેનતના માટે તું મને કબૂલ કર, મારા શોહરને કબૂલ કર, મારા વસ્તારને કબૂલ કર, પૂરી ઉમ્મતને કબૂલ કર. આ આપણું કોમ છે. એના અલાવા આપણા જવાન છોકરા યોની તરતીબો બનાવો, પોતપોતાના શોહરની તરતીબ બનાવો. એક ઈમાન વાળી औरतને ખબર હોવી જોઈએ કે મસ્જિદના અંદર ગશ્ત ક્યાં દાડે થાય છે, બીજો ગશ્ત ક્યાં દાડે થાય છે, તાલીમ ચી નમાઝના બાદ થાય છે. એક औरतને ખબર હોવી જોઈએ અને પોતાના શોહરોને, પોતાના બચ્ચોને આ અમલમાં લગાડો. કેટલા માણસો એવા છે આખું ગુજરી ગયું 3 દાડા લાગ્યા નથી, આખું ગુજરી ગયું ચિલ્લો લાગ્યો નથી. આપણી બેફિક્રી છે. પોતપોતાના શોહરનું જહેન બનાવો. હઝરત ઇક્રમા રલિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હુ કસમ ખાઈને નહીં જતા. સમંદરનું ડૂબીને મરી જોઈ, પહાડથી કૂદીને મરી જોઈ, પણ નબી શાહનો કલમો નહીં પડ્યો. યોની બીવી ઈમાન લાયા. યોના હોમે એ હતું કે અગર મારો શોહર ઈમાન ન લાયો હંમેશા માટે જહન્નમનું ઈંધણ બનશે. નબી શાહના પણ આવ્યો અને આઈને કીધું એ અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામ ઇક્રમાના નહીં ગયા છે, તમે ઇક્રમાના પના લો. પના હાલવાનો મતલબ એ છે કે એ આવા તો એનો કોઈ મારે ના કતલ ન કરે. નબી સાહેબને કીધું જો અમન છે. એ બાઈને એકલી બાઈને સફર કર્યું. એ વખત પડદાની આયત નહીં ઉતરી હોય. હાલ તો પડદાની આયત ઉતરી. હવે હું તમારું શું કહું? જરૂરત પડે રિક્ષામાં જો, ગાડીમાં જો, સટલિયામાં જો, પણ રિક્ષામાં ડ્રાઈવરના પણ આગળ બેહવું. ઓ ભાઈઓ, ચોથી ગેરત તમારી ઈમોની કના ફાન તમે બેઠો છો? કોણ છે એ રિક્ષા ચલાવવા વાળો? આપણો હગો ભાઈ છે, આપણો હગો છોકરો છે, કના પણ આપણે બેઠા છીએ. અંદર તું ઈમાન ચીખો મારે છે, તું ચો બેઠી છે? આપણું કોણ છે? ડોક્ટર ના ઈજાદો ડોક્ટર જણો હગો ભાઈ. ऐसा मुझे बात करवी, उगाड़ा मुझे बात करवी. या अल्लाह, શું ખુદા નથી જોઈ રહેલો? ખુદા નથી જોઈ રહેલો? કોઈ સબ્જી વેચવા વાળો, કોઈ ફ્રૂટ વેચવા વાળો, કોઈ કપડું વેચવા વાળો ફેરીઓ આવ્યો, બેફામ પાયો, મોઢું ઉઘાડા કરી જેવી રીતે હગા ભાઈથી સોદો કરતી હોય એવી રીતે આપણો સોદો થઈ રહેલો હોય. એ કપડું તું ઘરનું લાવી કે ખુદાની લાનત લાવી? ये माई समझी लेना आई कि खुदा ने लानत लेना आई? ये फ्रूट लेना आई कि खुदा नो गजब लेना आई? चौसी आपने પડદો તો એટલો જરૂરી છે કે આ સબ્જી ભાજી વેચવા વાળી જે બે ઈમાન બાયો આવે છે, જરા પણ ઈમાન નથી, ઈમાન વાળી બાઈના જિમ્મે એનાથી એ પડદો કરવો ફરજ છે. પૂછી લેજો મોદી સાહેબ, જેટલો પડદો, જેટલું બદન નમાઝમાં છુપાવવું ફરજ હશે એટલું બદન છુપાઈ એનાથી સોદો કરે, મને ગુનેગાર થાય. વિચાર તો વોરસ છે હોમે, એનાથી એટલો પડદો છે તો રક્ષાવાળો કોણ છે? ડોક્ટર કોણ છે? ફેરીઓ કોણ છે? જરા સમજીને હેડો. આખું ગુજરી રહેલું છે અને ખબરની પેટીમાં આ ગંધવેડો ભેળો થઈ રહેલો છે. મરવાના બાદ કોઈ ગુના અજગરની શકલમાં, કોઈ ગુનો વેચુની શકલમાં, કોઈ ગુનો કબરના અંગારાની શકલમાં, કોઈ ગુનો જહન્નમની ખિડકીના શકલમાં, કોઈ ગુનો ફરિશ્તોના દંડોની શકલમાં અને કોઈ ગુનો કબરના દબાવવાની શકલમાં આવશે. આપણે બરાબર પાડશું, કોઈ આપણો બચાવવા વાળો નહીં. આપણી જાત ઉપર તો રહમ કો, આપણી જાત ઉપર
આપણી જાત ઉપર રહમ એ છે કે આપણે પોતાની જાતને જહન્નમથી બચાવીએ, શોહરથી બચાવીએ. આપણે આપણી જાતને જહન્નમથી બચાવીએ. ખૈર, હઝરત ઇક્રમા રલિયલ્લાહુ તાલા અન્હુની બીવી સફર કરીને પહોંચે. ઇક્રમા ઉડિયામાં બેસી ગયા હતા. ઉડિયું હેડવાની તૈયારીમાં હતું અને એને ઓઢણી હલાવી. તો કપ્તાન ઉડિયું ચલાવવાળાને જોયું કે કોઈ ભાઈ છે જો પેસેન્જરથી વાત કરવા માંગે છે. ઉડિયું કિનારો પર લાગ્યું. ઇક્રમાને જોયું મારું બૈરું છે. ઉતરીને આયા કે ઇક્રમા હેડો કે ચો કે નબી સાહેબના પણ ના આવું. નબી સાહેબના પણ તમે આવો તો ખરા. નબી સાહેબના અખલાક તો જુઓ. મને લોકો મારી નોક્ષી ના. નબી સાહેબે તમને અમન આલ્યું છે. કેટલી ફિકર પોતાના શોહરની. હાલ આપણા દિલોના અંદરથી આખરતની ફિકર ખતમ થઈ આયા. પહેલી જ વાત નબી સાહેબને પૂછી કે આમ આ એમ કઈ રેલી છે કે આપને મને અમન આલ્યું છે કે આ એ બૈરું સાચું કહે છે. એના બાદ નબી સાહેબને વાત પેશ કરી. રલિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ બની છે. હંમેશા માટે જહન્નમના સહાબી બની. હંમેશાની જહન્નમથી બચી સહાબીએ રસૂલ બન્યા અને હંમેશાની જન્નતના અંદર જતા. એક औरतની ફિકર ઉપર. તમારી ફિકરો મામૂલી નથી. તમારું કોમ ખાલી ખીચડી પકાવવી, ચાવલ બનાવવા, રોટી પકાવવી, સાલન પકાવવું, ઘરની સફાઈ કરવી, લુગડા ધોવા, એટલું તમારું કોમ નથી. તમારું કોમ એ છે કે ઘરના હર નાના મોટાનું ઝહેન દીની બને. કોઈ બેનમાજી ન રહે, કોઈ વગર જિકરે ન રહે, કોઈ વગર તિલાવતી ન રહે. નાના બચ્ચોને ઇસ્લામી લિબાસ પહેરાવો. ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. औरतना अंदर अजीब अल्लाह ने मलको आलो से. घरना ऊपर कब्जो तमारो से. दस्तावेज तमारा शोहरना नोमनो से. घर तमारा शोहरना नोम पर से. पण काबू तमारो से. એટલા માટે તમને ઘરવાળી કહેવામાં આવે છે કે ઘર કનું કે બૈરાનું. ઘર કનું કે બૈરાનું. કોઈ શોહર 500 રૂપિયા કિલોનો ચાવલ લાવે. એનું કોમ ઘરનું લાઈન મેલી દેવાનું કટ્ટું. હવે આગળ એને બિરયાની બનાવો, જરદો બનાવો, હા, યા પોણી નોશી ખીચડો બનાવી નાખો. એ તમારું કોમ. શોહરનું કોમ આટલું લાવી નાખું. ઘર તમારા હાથનું છે. એ હાલતમાં તમારો જનાજો ઉઠે કે તમારા ઘરનું કોઈ બેનમાજી ન હોય. તમારા ઘરમાં કોઈ બચ્ચી વગર પડદે જીવનને ગુજારતી હોય. તમારા ઘરમાં તાલીમનો હલકો જિંદા હોય. તમારા ઘરની ચાર દીવારમાં zikr તિલાવત દુઆનો ehtimam હોય. બહુ મુબારક છે તમારી મોત. બહુ મુબારક છે. એની ફિકર આપણે કરવાની છે. તાલીમના હલકાના મામૂલી મત સમજો. એના જરિયેથી શોખ પેદા થાય, જज्बो પેદા થાય. પડોશીઓના આથી અચ્છો વર્તાવ કરો. એક औरतના બારામાં आप अलैहिस्सलाम થી પૂછવામાં આવ્યું, એ અલ્લાહના પ્યારા નબી અલૈહિસ્સલામ, એક औरत સવ્વામા અને કવ્વામા નફલ રોઝા દાડે રાખે છે, નફલ રોઝો અને રાતી લોબી નમાઝો પઢે છે, પણ પડોશીઓને સતાવે છે. આપને ફરમાયું જહન્નમી છે. પડોશીઓનાથી હારો બંધાવ રાખો. આમ તો લડાઈ ઝઘડા નેના છોકરોના કારણથી હોય છે. છોકરા આ લડાઈ કાલ એક થઈ જાય અને અજે ખાયો આપણા દિલમાં બેસી જાય. માફ કરી દો, દરગુજર કરી નાખો. પડોશીઓના આથી અચ્છો વર્તાવ કરો. અગર કોઈ પડોશી એવું હોય તો સબર કરો, પણ એનાથી ઝઘડા મત કરો. કે દિલોના અંદર કીના કે ડા મત રાખો. પોતાના બચ્ચોની દીની તરબિયત કરો. એના હાથિયાથી મોહતરમ દીની બાયો રોજ સદકાની આદત નાખો. રોજ સદકાની આદત, રોજ થોડો ઘણો સદકો રોજ કાઢો. સદકો મોજૂદા બલાઓને દૂર કરશે અને આવવા વાળી મુસીબતોને રોકી દે. બહુ મોટી નેમત છે. અને કયામતના દાડે ઈમાન વાળો પોતાના સદકાના સોયલામાં ઉભેલો છે. ખૂબ સદકો કરો. અલ્લાહના ખજાનાઓ ખૂબ જમા કરો અને એનો સવાબ આમ મુસલમાનોના લીધો, પોતાના રિશ્તેદારીના લીધો, નબી સાહેબના ઘરાનાના સવાબની નિયત કરી નાખો. तो एक तरफ આપણો દુનિયાનો ફાયદો और एक तरफ આપણી આખરતનો ફાયદો. અલ્લાહ તાલા વાતો પર આપણા બધે અમલ કરવાની તૌફીક આપે. દુરૂદ શરીફ પઢો.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को तो माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तो पूरी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह आज तक की हमारी जिंदगी गफलत में, नाफरमानियों में, तेरे अहकामात के तोड़ने में, तेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पाक तरीकों के छोड़ने में हमने बर्बाद की है। किसी का नुकसान नहीं किया है, हमने अपनी जात का नुकसान किया है और अपने पैरों पे हमने कुल्हाड़े मारे हैं। ए मेरे मौला तो हमें हमारे नफ्सों के हवाले न फरमा, वरना बाकी जिंदगी की हमारी उजड़ जाएगी। ए अल्लाह तेरे ज़ात आली से होने का यकीन हमारे दिलों में पैदा फरमा दे, तेरी मोहब्बत पैदा फरमा, तेरे अहकामात और शाइर इस्लाम की अजमत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह हमने अपना रास्ता छोड़ दिया है, हम भटक गए हैं और भटके हुए इंसान को लुटेरे लूट लेते हैं। ए अल्लाह हम भटक गए, नफ्स ने हमें लूट लिया, शैतान ने हमें लूट लिया, बुरे माहौल ने हमें लूट लिया। ए अल्लाह आफियत के साथ तो हमें सिराते मुस्तकीम पर चला दे और मौत तक जमा दे। ए अल्लाह तेरे नेक साले बंदों और बंदियों में तो हमारा शुमार फरमा दे। ए अल्लाह आज हम जमीन पर है, कल जमीन के नीचे होंगे, कोई याद करने वाला नहीं होगा और लोग 2-3 दिन रो धोकर हमें भूल जाएंगे। हमारा अमाल का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। ए मेरे मौला मौत से पहले मौत की बेहतरीन तैयारी करने की तो हमें तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हलाल पाक रोजी बरकत वाली, आफियत वाली, वसत वाली तो हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे सिवा हमें किसी का मोहताज न बना। ए अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की जरूरतों को आफियत के साथ पूरा फरमा, हमारी दुनिया और आखिरत की परेशानियों को आफियत के साथ दूर फरमा, अपने पूरे दीन को पूरे आलम में पूरी हकीकत के साथ जिंदा फरमाने का फैसला फरमाकर जरिए और बहाने के तौर पर आफियत के साथ हमें कबूल फरमा। ए अल्लाह सुन्नतों की अहमियत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ये तेरी बंदियां और ये तेरे बंदे जितने जमा हुए हैं तेरे दीन की निस्बत पर जमा हुए हैं। ए अल्लाह अभी इस गांव में खैर गालिब है, सादगी गालिब है, वो सुराख हुए हैं जहां से फैशने आ रही है, गफलत आ रही है। ए मेरे मौला इन सुराखों को आफियत के साथ बंद करना और इस गांव के तमाम मुसलमान मर्दों पर, औरतों पर, जवानों पर, बूढ़ों पर, मालदारों पर, गरीबों पर, उलमा पर, अवाम पर अपनी खुसूसी उम्मी रहमतों का नुज़ूल करना। ए मेरे मौला ए अल्लाह गंदे मोबाइलों ने हमारे माशरे का सत्यानाश कर दिया है। ए अल्लाह औलादों को बचाना मुश्किल है। ए अल्लाह हमारे नौजवानों को पाक दामन बना ले और हमारी बच्चियों की और लड़कियों की इज्जतों की हिफाजत करवा दे। ए अल्लाह दुश्मन ने बड़ी स्कीमें चलाई थी, सब स्कीम में फैल, लेकिन मोबाइल के स्कीम में वो 100% कामयाब है। ए अल्लाह तू रहम फरमा, तू करम फरमा। अल्लाह लड़के तो लड़के, जवान लड़कियां भी रात भर पता नहीं मोबाइलों में क्या आंखें फोड़ती है, तेरी न सोने वाली आंखें देख रही है। हमारा माशरा कहाँ जाएगा? ए अल्लाह इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोजगार नसीब फरमा, बेमकानों को ज़ाते रहाइश मकान नसीब फरमा, जिसकी जो जायज़ हाजत हो अपने करम से पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। पता नहीं कब्रों में इनका क्या हाल है।
ए अल्लाह अगर वो इस्लाम के साथ गए हैं और अपने अमाल बद की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है, ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा में से ऐसे मरहूमीन पर से अपने अजाब को हमेशा के लिए हटाने का फैसला फरमा, इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। हे मेरे मौला वो तो चले गए, अभी तो हमारा मरना बाकी है। मौला मरना बच्चों को खेल नहीं है। अल्लाह इस हमारी जिंदगी में अकल है, होश हवस है, अल्लाह जिस्मानी कुव्वत और ताकत है, फिर भी हम शैतान के हमलों से नहीं बच सकते। मौत पर तो सारी ताकतें खत्म हो जाएगी और शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाएगा ईमान के छीनने की। अल्लाह अगर तेरी मदद शामिल हाल न हुई, लुटेरा हमारा ईमान लूट जाएगा। अल्लाह इस ईमान पर हमने बजाय अल्लाह दावत व तबलीग की मेहनत करके और नेक अमाल करके ईमान की जड़ों को मजबूत करने के बजाय अपनी ख्वाहिशात के फावड़े और अपने मन के चौंचले पूरे करने के खुदाल और गैरों के तरीकों की बच्चियां हमने ईमान की जड़ों में डाली है, जिसकी वजह से ईमान पहले से खोखला है। अगर मौत पर तूने ईमान की हिफाजत न फरमाई, शैतान एक झटके में ईमान लेके चला जाएगा। हमारी क्या हैसियत है, उसने तो मौत पर बड़े बड़े वलियों से अखाड़ा खेला है। अल्लाह तूने अपने करम से ईमान दिया, हमने नाकदरी की, तूने इस्लाम दिया, हमने नाकदरी की, तूने दीन दिया, हमने नाकदरी की। हमें माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा दे, मौत तक इन नेमतों की तू हिफाजत फरमा दे। अल्लाह जब मौत का वक्त आए, जरूर आएगा, कौन बचा है जो बचेगा। सकरात के मुंह में जाना है, मलकुल मौत का चेहरा देखना है, अल्लाह मौत की कड़वाहट और कड़वा घूंट पीना है। अल्लाह अल्लाह दुनिया बकते बकते मरने से, दुनिया फटोलते फटोलते मरने से, अल्लाह गिबत करके, गुनाह करके, नाफरमानी करके, और ये औरतें बेपर्दगी के साथ जीवन गुजारते गुजारते, शौहर की नाफरमानी करते करते, फैशन करते करते, नमाजों के जनाजे निकालते निकालते, ये अल्लाह मौत आने से तो हमारी हिफाजत फरमा। हे अल्लाह कलमे शहादत वाली, कमाल ईमान वाली मौत अपने अपने वक्त पर हमें नसीब फरमा। दियारे नबी में सहाबा का पड़ोस नसीब फरमा, सकरात आसान फरमा। मौला अगर बगैर तैयारी के हमारी लाश कब्र में उतार दी गई, हम कब्र में क्या करें। मौत से पहले पहले मौत की बेहतरीन तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमा। कब्र से लेकर जन्नत में जाने तक हर मंजिल को आसान फरमा। हे अल्लाह जिन तेरे बंदो बंदियों ने हमसे दुआ के लिए कहा, लिखा, मुतवक्के रहे, या जिन्होंने जिस वक्त अभी हम पर एहसान किया हो या हम पर हक हो इनका, उन सब की जायज हाजतों को पूरा फरमा। मकासिद खैर में कामयाबी नसीब फरमा। इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमा, बेइंतहा कबूल फरमा, खैर के वजूद में आने का जरिया फरमा। हे अल्लाह शर के खत्म होने का जरिया फरमा। हे अल्लाह ये तेरी जितनी बंदियां आई है, हे अल्लाह इस मजलिस से उठने से पहले वो अंदर से ये नियत करके उठे, आज से दीन पर चलूंगी और दीन पर ही मरूंगी, ये जज्बा लेकर उन्हें उठने की तौफीक नसीब फरमा। हे अल्लाह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। जिन शुरूर से पना चाहिए हमारी और पूरी उम्मत की अपने करम से हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।